नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानीर भाग 84 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। होई जाओ मु झियो को नेकी तुम पाखक खूब शीघ्र जीवी। मिता आयशा सह किछि समय कथा होई खुशीर सह फोन रखिया परे आयशा पचाला हीरो अप्पांकर कौन है अप्पा हॉस्पिटल कौन पाई। रोमी आयशा को मितार कैंसर डिटेल्स कहवा परे आयशा मन दुख करी कहला भगवान एमिति कष्ट काहेकि देले। हीरो मो मतरे तुमे अप्पांक पाखरे रहिबा उचित। प्लीज तुमे जाओ तांको केयर नेबो मु एठारे सबु संभाଳି नेबी। आयशा कहवा परे रोमी सोमेश एवं अमित का सह परदिन फेरी आसिला घर को। ब्रिजेश का सह एवं डॉक्टर पंडा सह आलोचना करी जेतेबेले जानिला जहाँ भी कले मितार बंचिबा 6 मास भी टपिबो नहीं। रोमी सतरे दुखरे भांगी पड़िला। खूब कष्ट होइतुला ताकू। मृत्यु तो दिने हुए एक कथा समस्ते जानती किंतु जेउ मृत्यु खंडा भली आखि सामने झुलु थाए सेईटा जे केते जंत्रणादायक ए कथा केवल अनुभवी ही जाने। रोमी ठीक सोमेश का भली मिता को सबु प्रकार खुशी देवाकू चेष्टा करुथुला किंतु जेउठी निज आत्मीय निज लोकंक आसन मृत्यु जानी पारंती सेठी आउ की खुशी केवल मन को बुझा भली कथा यही खुशी शब्द केवल शेष चेष्टा थाए मृत्युर द्वार देश छिड़ा होइतिबा लोकटी मुहरे टिके हस फुटाई। रोमी दिन राति मिता पाखरे रही केयर नेबा भितरे मिता टिके सुस्थ अनुभव करिबारु डॉक्टर डिस्चार्ज करिया परे मिता घर को फेरी आसिला। मितार घर को फेरिबारे समस्ते खुशी थिले। बेबी एवं ब्रिजेश भी बहुत खुशी थिले किंतु दुहिंकर गोटे दुख भी थिला जे आउ रेगुला देखा ही पारिबनी। मिता देह असुस्थता परठू ब्रिजेश एवं बेबी मध्य प्रेमर संपर्क हार्ट टू हार्ट भावर संपर्क टिके अधिक मजबूत हो जाइतिला। दुही दुहिंकर एते पाखरे रहिबा परठू संपर्क आहुरी निबिड़ हो जाइतिला। तेणु एते निबिड़ता परे विरहर जंत्रणा तो निश्चय कष्टदायक ना किंतु कहा जाए परा विरह वेदना बिना प्रेमर मूल्य बुझी हुएनी। विरह नथिले मिलनर मजा भी न थाए। तेणु मितार डिस्चार्ज हेबा दिन ब्रिजेश कष्टरे थिले एवं बेबी भी कष्टरे थिला किंतु निज सुख पाई तो जनक अमंगल चिंता करिबा ठीक नुहे ना। तेणु दुहे निज कष्ट को निज भितरे रखी मिता केमिति सुस्थ हो जाऊ सेथि पई प्रार्थना करुथिले। आयशा झियो सह जाजपुर आसी जाइथिला। झियर 21 पूजा केमिति धूमधाम रे हेबो ए नहीं सोमेश अर्पिता अमृत एवं अभिमसा सह जीतू और आकाश भी व्यस्त थिले। मिश्र परिवार प्रथम नातुणी जेहेतु सोमेश झियो जन्मदिन को संपूर्ण स्पेशल करिया पई चाहुथिले सेथिपई कार्ड बंटा ठारू फ्लोरिस्ट एडवांस ठारू आरंभ करी कैटरिंग सबु किछिर आयोजन खूब धूमधाम रे हेबा लक्ष्य रे थांती। अवश्य सोमेश का मन मिता असुस्थता नहीं भी विव्रत थाए किंतु आकाश एवं जीतू सांत्वना देउथांती भाई मिता पाई कौन ये भी गोटे खुशी नुहे कि। बेबी हॉस्पिटल आसिला परठू ब्रिजेश का कथा भाबु थाए ताकू किछि भी भल लागु नथुला। ब्रिजेश का सह दिन को 10 थर फोन ने कथा होउतले भी तार मन बुझु न थाए। परीक्षा भी चालुथुला किंतु परीक्षा रे मन नथिला। ब्रिजेश का सह देखा ही पारुनथला एई परीक्षा चक्करे। बेबी झियो पोथी पूजा बहाना रे ब्रिजेश का सह देखा हेबा अपेक्षा रे थिला। ए ब्रिजेश भी झियर मामू हेबा खुशी रे मात्र थरटी आसी रहीगले घरर ज्वाई हेबार बंध तांको अटकाई देइथिला। बाहाघर पूर्वरु ससुर घर को जिबा आसीबा करिबा एते ठीक नुहे भाभी रही जाइथिले। बेबी मने मने रागुथाए ब्रिजेश का उपरे मन को मन गाली देउथाए एवं रंग नंबर ना चोपा नंबर टिके आसिले देखा हो जाता नहीं। किए कहूची ज्वाई रूपे आसिया पई तुमे तो प्रथमे आम झियर मामू हेब ना। ब्रिजेश को मुँह खोली भी कहिथिला प्लीज आस ना तुमको देखिया पाई बहुत इच्छा होची तुम कथा बहुत मने पड़ुची। ब्रिजेश किंतु बेबी कहले नाई बेबी मोर एते जीवा उचित नुहे बाबांका सामाजिक प्रतिष्ठारे आँच आसीबो। बेबी कहला तुमको ए घरर ज्वाई होई आसिया पाई किए कहूची जे तुमे झियर मामू हिसाब रे आस। ब्रिजेश बुझी पारुथिले बेबीर मन कथा पढ़ी पारुथिले बेबी हृदयर भाषा केमिति बुझिबे नहीं से। समान अवस्था भी तो तांकर थिला किंतु समाज रे चलिबा पई समाज को नहीं चलिया पई हेले समाजर कायदा कानून नियम तो मानिया पई पड़िबो निश्चय। भगवान रामचंद्र हुंतु अबा भगवान
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଇ ବି ସବୁକିଛି ସମୟର ତାଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ। ଲୋକାଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ। ସମାଜ ବାହାରେ କାମ କରି ସମାଜକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଠାରେ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଣ ଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ସୋମେଶଙ୍କ ଅଂଶ। ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବି ଅପାର। କାହା ସହ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଠି ଦେଖାହେବ, କିଏ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣା। ବୋଧହୁଏ ସୋମେଶଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ସୋମେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉନଥିଲା ବେବୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବା ପାଇଁ? ହସ୍ପିଟାଲ ରହଣି ଭିତରେ ବେବୀ ସହ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ତ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ସେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। କେବଳ ସୋମେଶଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସୋମେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ହୃଦୟର ସବୁ ଭାବନାକୁ ଚପାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବେବୀର ସୋମେଶଙ୍କ ଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର, ବିବେକ ଥିଲେ ବି ବେବୀ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ସେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କେବେ ବି ଦେଖା କରିବିନି। ତୁମେ କେବଳ ବାହାନା କରୁଛ। ଆମ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ରାଜି, ସମସ୍ତେ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ ଏ ଘରକୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ହିସାବରେ ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବ୍ରିଜେଶ ବେବୀର ପିଲାଳିଆମି ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ସୁଇଟ୍ ଡାର୍ଲିଂ, ମୋର ବି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଝିଅ 21 ପୂଜାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସେଦିନ ମନ ଭରି ମୋତେ ଦେଖିନେବ। ବେବୀ କହିଲା, ଜମାରୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦେଖିନି କି ମନ ଭରି ଦେଖିବି? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ତ ମନ ବୁଝୁନି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ତୁମକୁ ବଧୂ ସଜାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ରାତି ତୁମକୁ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି, ଖାଲି ମନ ଭରି ଦେଖନ୍ତି। ବେବୀ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କରିବ? ବେବୀ କହିଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ସରି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ସରି କ'ଣ ମ? ତୁମର ମୋ ଉପରେ ହକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି କହିପାରିବ। ବେବୀ ଲାଜରେ ଆଉ କଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଆୟୋଜନ, ଖୁସି ଏବଂ ତତ୍ପରତା ଭିତରେ କୁନି ଝିଅ 21 ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସିଲା। ରାତି ପାହିଲେ ଝିଅର ନାମକରଣ ଏବଂ ପୂଜା। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମ୍ରିତ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମାମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରି ପୋଥି ପୂଜାରେ ବସିବେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ବି ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଯେମିତି ଯାହା ହେବା କଥା ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ବେବୀ ଝିଅର 21 ପୂଜା ଖୁସି ସହ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଥାଏ। ବେବୀ ଆଲମିରାରୁ ଶାଢ଼ୀ ପରେ ଶାଢ଼ୀ, ଲେହେଙ୍ଗା ସବୁ କିଛି କାଢ଼ି ନିଜ ଦେହରେ ପକାଇ ଆଇନାରେ ଦେଖୁଥାଏ, ପୁଣି ନାକ ଟେକି ରଖିଦେଉଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ପୂଜାରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହୋଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପିନ୍ଧିବ, ତେଣୁ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଥିଲା। କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସୋମେଶଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ, ବେବୀର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଦେଖି। ରୋମି କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ହସୁଥାଏ ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ଠାରୁଥାଏ। ଆୟେଶା ମନା କରିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ, ବେବୀ ଆଉ ବର୍ଷକ ପରେ ବାହାସାହା ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନି ତୁମେ। ରୋମି କିନ୍ତୁ ବେବୀ ସହ ନ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ତା ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ବହୁ ସମୟ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କରି ଶେଷରେ କହିଲା, ଆରେ ତୋର କ'ଣ ବାହାଘର ହେବ କି କାଲି? ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ପରେ ଶାଢ଼ୀ ଗଦେଇ ଚାଲୁଛୁ, କଥା କ'ଣ? ବେବୀ ରୋମି କଥା ଶୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ପଛରେ ଜାସୁସ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ବେବୀ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହେ ନାଇଁରେ ଭାଇ, କାଲି ଆମ ଝିଅର ପୂଜା ତ, କାଲି କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେବଲ୍ ନୁହେଁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଥିଲି। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଓ ଏମିତି କଥା, ଭାଉଜର କ'ଣ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ତୋର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କି? ବେବୀ ରୋମି ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ତୁ ଯାଉନୁ ତୋ କାମ କରିବୁ, ମୋ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାକୁ କିଏ କହୁଛି ତତେ? ରୋମି ବେବୀକୁ ଦେଖି ବେବୀ ଚୁଟି ଭିଡ଼ି କହିଲା, ଆବେ କାଲୁଣୀ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହୁଛି ବା, ତୁ ଏମିତି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ବେବୀ କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତୋଫା ଗୋରା ନା, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନିବ। ମୋ ରଙ୍ଗକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ମୋର ନାହିଁ। ରୋମି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କହ, କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ନା ସମାନ ସ୍ପେଶାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ବେବୀ ଲାଜେଇ ଯାଇ ପଳାଇଲା ସେଠୁ।
ରୋମି ବେବି ପଛରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ବାପାରେ କି ଲାଜ। ଆଏଶା ରୋମି କହିଲା, ହିରୋ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛ ଯେ? ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଲାଗିବା ପାଇଁ? ରୋମି ଆଏଶା ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ ଆଏଶା ହାତରୁ ଝିଅକୁ ନେଇ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ରେ। ଆଉ ତାକୁ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ସେସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ସେ କାଣ୍ଡେଇର ଗାଳି ନ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଏଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କି ଲେହେଙ୍ଗା କିଣି ଆଣିବ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ରୋମି କହିଲା, ଯା, ତୋ ଭାଇକୁ କହ ତା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିବ। ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ ତ ସିଏ ସଜେଇ ହେବ ନା। ଆଏଶା କହିଲା, ଯା ମ, କେତେ ଆକ୍ଟିଂ ତୁମର। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ଚାବି ଆଣେ, ଆଉ ଯା ଚଣ୍ଡୀକୁ କହିବୁ ବାହାରିବ। ମ୍ୟାଚିଂ ଶାଢ଼ୀ, ଚପଲ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଯାହା ଆଣିବା କଥା ଆଣିବ। ରୋମି ବେବିକୁ ନେଇ କଟକ ପଳାଇଲା। ସୋମେଶ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ମିତା ଗୀତାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ୍ରିଷା ବି ଥାଏ ମାମୁଁ ଘରେ। ଅର୍ପିତା ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ। ରାଜା, ଲିଜା, ମିନୁ, ପିକୁ, ମିକୁ, ରୂପା, ଲୀନା ଏବଂ ଲିପ୍ସାକୁ ଦିନକ ଆଗରୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଦେଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ଘର ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ଖୁସିରେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଥାଏ। ସୋମେଶ ବି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ହସ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ମିତା ବି ଏତେ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବସି ହସ ଖୁସି ହୋଇ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା ଯେ ତାର କିଛି ରୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ। ସୋମେଶ ମିତା ମୁହଁରେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖି ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତା ମୁହଁରେ ଏମିତି ହସ ଭରିଦିଅ ସବୁବେଳେ। ମୋ ଆୟୁଷ ମୋ ମିତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମିତା ଆଏଶାକୁ ଡାକି ଆଏଶା ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ହାର ଏବଂ ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନାର କଡ଼ା ଦେଇ କହିଲା, ବୋହୂରେ, ତୁମ ବାହାଘରେ ତ ଆସିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଆଣିଛି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମ ବଡ଼ ପିଉସୀ ମାଙ୍କର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ରେ ମା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ମିତା, ଏସବୁ କ'ଣ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏସବୁ ଆଣିବା? ତୋ ସ୍ନେହ ଖାଲି ଦରକାର ରେ। ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି ମନା କରନି ମୋତେ। ରୋମି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋହୂ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ରୋଗ ଖାଇଲା, ନହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଏଶା ମିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅପା। ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ନିଅନ୍ତୁ, ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ମା, ମୋ ଦେଖା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧେଇବେ। ତୁମେ ଝିଅ ଦେହରେ ଛୁଆଇ ରଖିଦିଅ। ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ହେବ। ଆଏଶା ଆଜ୍ଞା କହି ଭିତରକୁ ପଳାଇବା ପରେ ମିତା କହିଲା, କାହାର ଝିଅ ପୋଥି ପୂଜା ଖୁସି? ମୋ ଭାଇର ସମୁଦୁଣୀ ଆସିବା ଖୁସି। ଗୀତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ ସମୁଦୁଣୀ ଖଣ୍ଡେ ଆମର କାଚ ମାର୍କା ନା। ମୋ ଭାଇ ଖୁସି ହେବନି? ମିତା କହିଲା, ଏଇ ଭାଉଜ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧ, ନଚେତ୍ ସମୁଦୁଣୀ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇବେ ଯେ। ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଜମିବ। ସୋମେଶ ହସିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମିତା ଏତେ ଖୁସି ହେବା ଆଉ ମଜା କରୁଥିବା ଦେଖି କିଛି ନ କହି ଜାଣି ଜାଣି ମିତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ହଁ ପରା, ତାକୁ ଆଗରୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଭାଉଜ ଆମ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରା। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଏବେ ଯାଉନ, କିଏ ମନା କରୁଛି କି ତୁମକୁ? ସୋମେଶ ମିତା ଗୀତାକୁ ଆଖି ଠାର ମାରି କହିଲେ, ହଁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ତୁମ କଥା ଭାବୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଯାଉନ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ନାତୁଣୀକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମିତା ଗୀତା ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସୁଥାନ୍ତି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ବେଶୀ ନ ଚିଡ଼େଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ମିତା, ଅଭିପ୍ସା ସିନା ସମାଜ ଆଗରେ ମୋ ସମୁଦୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ଦୁହେଁ। ମୁଁ ଏମିତି ମଜାରେ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଳି ସ୍ନେହ କରେ। ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରଖିବୁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ କହରେ। ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ଯେ ଟିକେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେବି ବାହାଘର ଦେଖିବି। ସୋମେଶ ମିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ଧନ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି କହୁଛୁ? କିଛି ହେବନି ତୋର। ତୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା। ଆଉ ରହିଲା ବେବି ବାହାଘର କଥା, ଦେଖ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ବେବି ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ଶୀଘ୍ର କରିବି। ମିତା ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। କୁନି ଝିଅର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଏବଂ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ
दिन सारा सोमेश घर चलचंचल। सोमेश बंधुबांधव समस्ते सकाळु आसी सारिथिले। आउ अर्पिता घर तरफरु केवल लिजा एवं लिप्सा झियो आसी थांती। घरे समस्ते खूब हस खुशी मजा करुथांती। सोमेश एवं अर्पिता सह जीतू एवं आकाश भी कामरे व्यस्त थांती। केमिति सबु सौदा परिबा पूजा सामग्री जोगाड़ हब सेथिरे समस्ते लागि थांती। सुरबाबू एवं निमिना दुई झियो ज्वाई को आसीबा देखी एवं दुहिंको खुशी देखी खुशी हेउथिले। सत कहिबाकू गले मनीष प्रकृति केबे हेले जाएनी, केवल किछि बुद्धिमान मनीष समय चक्र निजको बदलाई नियंती सिना, नचे समस्तंकर प्रकृति जेमिति थाए मशाणी को जीवा जाए सेमिति रुहे। ठीक सेमिति मनीष थिले निमिना। सोमेश का सुख दुख हस लुहरे तांकर किछि मतलब नथिला। सोमेश प्राणपणे निमिना पाई सबू कले भी निमिनांकर सबू भल पाइबा सबू आटाचमेंट केवल मिता गीता प्रति थिला। मिता गीता खुशी रे निमिना खुशी हेउथुले। मिता गीता दुख देखिले पूरा घर उठौथुले पकौथुले। सुराबुंको आगरे इमोशनल ड्रामा भी करुथुले। तेणु मिता घर को आसिया परे निमिना तो अर्पिता को मालो धनलो बिना किछि डाकु नथुले। एमिति व्यवहार करुथुले जेमिति अर्पिता तांको जीवन। अर्पिता निमिनांको प्लान सबू जानुथुला, सबू बुझिबुथुला भी, किंतु तथापि घरे एक खुशीर माहौल देखि खुशी हेउथुला। आउ निमिनांको मिठा कथा को हृदयरु सम्मान देउथुला भी। झियर पूजा आरंभ हब बोली सत्यनारायण को आस्थान सजा होई सारिथिला। अपेक्षा थाए केवल शुभ मुहूर्त एवं मामू घर लोकंकु। रोमी आयेशा भी सजबाज होई सारी अपेक्षा करिथिले पूजार शुभ लग्न को। मिता गीता त्रिषा मामा एवं लिप्सा और लिजा चेयर पकाई बसी झियो ना बाछिबारे व्यस्त। केउटा भल ना देबे केउटा निकनेम देबे व्यस्त थिले समस्ते। बेबी हल्का पिंक रंगर नेट साड़ी रे मैचिंग ब्लाउज सह खोला चुटी रे रजनीगंधार हार लगाई फुल मेकअप नहीं चाहि बसीथिला निज मनर मनीष अपेक्षा रे। झियो पूजा पूर्वरु अर्पिता अभिप्सा को फोन करी कहला, आई महाराणी आजी कौन तुमको समय हेउनी के आसिया पाई? तू सिना सकाळु आसी थांतु एते समय जाए कौन करूछु जे? अभिप्सा कहला जाउछि रे टिके बाहरु बाहरु लेट होई गला रे। अर्पिता कहला बाहरु बाहरु ना मेकअप नेउ नेउ आजी आई बुढ़ी फुल हिरोइन आउ। अभिप्सा हसी दे कहला आउ जेजिमा कौन कम ना कौन? जेजिमा को तो आजी केते लाइन मारिबे। अर्पिता कहला धेत बुढ़ी हेलिनी आउ किए लाइन मारिबो कहिलु? अभिप्सा हसिला जोरे एवं कहला हौ हौ बाहर को आसे मु घर आगरे। अर्पिता फोन धरी दौड़िला खुशी रे। अभिप्सा को कोले नहीं कहला मो सुंदरी चांद आसे आसे। अभिप्सा सह शिला अमृत सानू एवं अमित को पूरा परिवार को पाछोटी नहीं गला। समस्ते जाई आयेशा एवं कुनी झियो पाखरे बसिले। कुनी झियो पाई आनिथिबा गिफ्ट अर्पिता हातर देई एवं पूजा सामग्री सबू मकरा को डाकी रोसई घरे रखी देया पाई कहिले। सोमेश भी आसी समस्त को स्वागत करी अर्पिता कहले अर्पिता समस्त पाई ठंडा एवं जलखिया देई पूजा को आस भाईना आसिलेनी परा। अर्पिता कहला हाँ जे किंतु झियर मामू आसी नाहंती जे। सोमेश कहले हौ तुमे चाहा जलखिया व्यवस्था कर मु ब्रिजेश बाबू को फोन करी बुझुची। समस्ते हस खुशी रे मशगुल थिले किंतु बेबी सोमेश को लुचि लुचि बारंबार सोमेश का दृष्टि आड़ुआଳରେ बाहर को चाहुଥାଏ। बारंबार ब्रिजेश को मेसेज करुଥାଏ केउठी हेलणी केते बेले आसीबो जे। ब्रिजेश बेबीर व्यस्तता बुझी पारुथिले किंतु ड्यूटी सारी बाहरु बाहरु डेरी होईगला कही बुझाई देले। सबू प्रतीक्षार अंत घटाई ब्रिजेश एवं तांका बाबा माँ आसी पहुँची गले। सोमेश समस्त को सादरे पाछोटी आनिले। रोमी एवं आयेशा भी आसी ब्रिजेश का बाबा मामा को प्रणाम करी पाछोटी नेले। सोमेश बेबी को डाकिले। बेबी ब्रिजेश का बाबा मामा को मुंडिया मारिया परे रोमी कहला बेबी ब्रिजेश भाई को से ड्रेस आनी दे पिंधि पूजारे बसिबे से। बेबी भाभी शशु शशुर आगरे किछि न कही चुपचाप पलैला सिना। इच्छा होउतला ब्रिजेश को डाकी नेबाकू, इच्छा हेउतला ब्रिजेश को मन भरी देखिबाकू किंतु परिवेश भिन्न थिला। तेणु बेबी चुपचाप जाई ड्रेस आनी रोमी हाथ को बढ़ाइबा परे ब्रिजेश नुआ ड्रेस पिंधि झियो को नहीं पूजारे बसिले। सेपटे कुणिया एवं अतिथि भिड़ बढ़ुଥାଏ। किए केते छोट बड़ उपहार सबू धरी आसी
ରୋମି ବା ସୋମେଶକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଜିତୁ ଏବଂ ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଆଡ଼େ। ବ୍ରିଜେଶକୁ ପୂଜାରେ ବସିବା ଦେଖି ବେବି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ ଭରା ନଜରରେ ଚାହୁଁଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କର ତା ପରିବାରରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂଜା ଏବଂ ନାମକରଣ ହୋଇଗଲା। କୁନି ଝିଅର ନାମ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନିକ୍ନେମ୍ ଆନି ରଖାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ନାଁ ବି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଖିଆପିଆ ହସଖୁସି ଏବଂ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ମାହୋଲରେ ସୋମେଶ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା ମା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ପୁରା ପରିବାରକୁ ନେଇଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରିଜେଶ ଆୟଶା ପାଖରେ ବସିଲେ। ଆୟଶା ଜାଣି ଜାଣି ବେବିକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଡାକି ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବିକୁ କିଛି ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବାର ବାହାନା କରି ପଳାଇବା ପରେ ବ୍ରିଜେଶ ଉଠିଯାଇ ରୁମ୍ର କବାଟ ଆଉଜାଇ ବେବି ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ବସାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଶାଢ଼ୀରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ ବେବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୋ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ବେବି ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବେ ସମୟ ହେଲା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ନା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ନାଇଁରେ ବେବି, ଆସିବା ପରଠୁ ତ ଆଖି ଦୁଇଟି କେବଳ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି ଟିକେ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏବଂ ପରିବେଶ କେଉଁଠି ସାଥ ଦେଉଛି ଯେ। ବେବି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ବେବି କହିଲା, ପରେ କହିବି। ବେବି ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ଆଞ୍ଚଲ ଧରି ନେଇ ବେବିକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ପରେ କାହିଁକି, ଏବେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ନା। ବେବି କହିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ତ ମୋତେ ମନ ଭରି ଦେଖିଲେ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛ ନା। ବେବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ନା ନା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି ନା। ବ୍ରିଜେଶ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା। ବେବି ଆହୁରି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ଆଚ୍ଛା? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ତୁମେ ପରା କହିଲ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ। ବେବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ମଣିଷଟିଏ ମୋତେ ଦେଇଛ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବାକୁ। ବ୍ରିଜେଶ ପଚାରିଲେ, କାହାର? ବେବି କହିଲା, ମୋର। ବେବି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ତୁମେ ତ ଏତେ ବି ଗୁଡ଼ବକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କଥା ହେବିନି ତୁମ ସହ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ସରିରେ ଧନ, ତୁମକୁ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନାରେ ସମୟ ଟିକେ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ବେବି ହସିଦେଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ହେଉନି। ବେବି ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କହିଲା, କିଏ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ବେବି ଡରି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ବାହାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଏତେ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ବେବି କହିଲା, ଡର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ସୋମେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର। ସୋମେଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଇମେଜ୍ ଉପରେ କାହାକୁ ବି ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଦେବେନି। ଲିପ୍ସା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ହେଲେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳିଯାଇଛି ପରା। ଦୁହେଁ ପଛରେ ରାସ କରିବ, ଏବେ ଆସ। ବେବି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ଦୁହେଁ ଖାଇବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ନା, ଆଜି ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ। ତ୍ରିଷା କହିଲା, ଆରେ ଖାଇବ ପରେ ମ, ଏବେ ମାମୁଁଙ୍କର ସୁପର ଡୁପର ମେଲୋଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲି ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଆସ। ବେବି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ୱାଓ, ବାବା ଗୀତ ଗାଇବେ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ସେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆସ। ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ମେଲୋଡି ହେଉଥିଲା। ସୋମେଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ପାଖରେ ଥିଲେ ଆୟଶା, ରୋମି ଏବଂ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବା ଆନି। ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଚାହିଁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସୋମେଶ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଗେହ୍ଲି ନାତୁଣୀ ବା ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ 21 ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଏହାପରେ ସୋମେଶ ତାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଛୋଟି ସି ପ୍ୟାରି ସି ନନ୍ହି ସି ଆଇ କୋଇ ପରୀ। ସୋମେଶଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମୁଥିଲେ ଦେଖଣାହାରୀ ଏବଂ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ ଗୀତା, ମିତା, ଅଭିପ୍ସା, ଅମୃତ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରଜନ। ସୋମେଶଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ ଥିଲା ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଯାଦୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରି ରଖିଲା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସୋମେଶ ଆନି ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇସାରି ଆନିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ମୋତେ ମିତା, ଗୀତା ଏବଂ ବେବି ଭଳି ତିନୋଟି ରତ୍ନ ମିଳିଥିଲେ,
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଭଗବାନ ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମେଶଙ୍କ କଥାରେ ମିତା ଆଖିରୁ ଝରୁଥିଲା ଅନୁତାପର ଲୁହ। ମନକୁ ମନ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ସତରେ ଭଗବାନ ତୁମ ଲୀଳାରେ କ'ଣ ଥାଏ ତୁମେ ଜାଣ। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭାଇକୁ ମୋର ଆମେ ଦେଇଛୁ କ'ଣ? କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଆମକୁ। ମିତା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲା, ଭାଇରେ, 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ତୋ ଭଳି ଭାଇ ମିଳୁ। ମିତା ପଛେ ପଛେ ଗୀତା, ତ୍ରିଷା, ମାମା, ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବେବି ବି ଉଠିଯାଇ ସୋମେଶକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ସମୟ ରାତି 9ଟା। ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଗହଳି କମି ନଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା ମା ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ଆନି ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ହିସାବରେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ସେସବୁ ଦେଇ ଖିଆପିଆ କରି ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସୋମେଶ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବିନମ୍ରର ସହ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମୟ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା କହିଲେ, ସମୁଦି, ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛେ। ଆଉ କେବଳ ସମାଜ ଆଗରେ କିଛି ରୀତିନୀତି ରିୱାଜ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଆରାମରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କାଲି ଆସିବୁ। ସୋମେଶ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ବି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ଆସିବୁ। ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ସମୁଦି, କାଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଯିବି। କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର କଥା ହେବି ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା କହିଲେ, ହଉ, ତେବେ ଆମେ ଆସିବୁ କାଲି। ସୋମେଶ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ବାଟ ଯାଏ ବାଟୋଇ ଦେଲେ। ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା, ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଉ, କାଲି କଥା ହେଇ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବ। ଆନିର 21 ପୂଜା ଭଲରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ସମାପନ ହେଲା। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ଫେରିଗଲେ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ରାଜା, ଲିଜା ଏବଂ ଲିପ୍ସାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବେବି ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ମିତା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ସୋମେଶ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଟିକକ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେବି ବ୍ରିଜେଶର ବାହାଘର ଆଲୋଚନା ତ କ'ଣ ହେବ ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ସୋମେଶ ମିଶ୍ର ଭଳି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଦେଖିବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।